डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ डेली डिबेट। सारे ही दर्शकों नूं सत श्री अकाल ते नमस्कार। अज दी डेली डिबेट दे विच गलबात करांगे अफसर नूं लैके ते सरकार नूं लैके। दरअसल सरकार वर्सिस अफसर होया और खज्जल खुआर जिहड़ी है वो आम जनता ते आम लोग हो रहे हैं। कोई भी सूबा होवे कोई भी देश होवे जेकर उन्होंने सही तरीके दे नाल चलाउणा है, सिस्टमैटिक तरीके दे नाल उन्होंने चलाउणा है तो उसदे विच तालमेल बड़ा जरूरी हुंदा है सरकार दे विचाले और दूजे पासे जेकर आपां गल करिए तो अफसरशाही दे विचाले। ब्यूरोक्रेसी जिहड़ी है और सरकार जिहड़ी है, पोलिटिकल सिस्टम है जिहड़ा, इन्हां दे विच आपसी तालमेल है जिहड़ा वो बहुत बेहतर होना चाहिए है, तां ही एक चंगा शासन है जिहड़ा वो लोकां नूं मिल सकदा है। पर पंजाब दे विच पिछले दिनी स्थिति ये बनी है, बल्कि पिछले दिनी क्यों कई बार स्थिति बन चुकी है। हुण जिहड़ी ताज़ा घटना हुई है वो रोपड़ रूपनगर की घटना है, जिथे रूपनगर के विधायक जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिनेश चड्डा, उन्होंने वलों तहसील दफ्तर विखे जिहड़ी है वो चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान तहसीलदार के वलों या जिहड़े माल अफसर ने उन्होंने वलों ये कहा गया कि तहसीलदार के नाल दुरव्यवहार जिहड़ा है वो विधायक के वलों किया गया। इस नूं लैके ऑफिसर एसोसीएशन है जिहड़ी रेवन्यू ऑफिसर एसोसीएशन है वो नाराज़ हुई तो उन्होंने वलों कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया गया और अज तो एक कलम छोड़ हड़ताल जिहड़ी है की जा रही है। एक पासे ये अफसर ने जिहड़े हड़ताल ते ने, पर दूजे पासे की आपां गल करिए आम लोग ने जिहड़े जिन्हां दा रोज़ वाह वास्ता पैना है तहसील दफ्तर दे विच अपने काम कराउण दे लई, वो खज्जल खुआर हो रहे ने। ये इस तरीके दीयां जे आपां घटनावां की गल करिए, पिछले दिनी लुधियाणे दे विच भी ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਖਰ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਚਰਚਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। सूबा होवे जां देश, सिस्टम नूं सुचारू ढंग दे नाल चलाउण दे लई सियासी जमात अते अफसरशाही दा तालमेल बना के चलना बहुत अहम हुंदा है। जेकर तालमेल विगड़ जावे तां सब तो वध प्रभावित आम जनता हुंदी है। तालमेल इस वेले भी विगड़िया होया है अते आम जनता भी खज्जल खुआर हो रही है। दरअसल माल विभाग के अफसर इन्हीं दिनी पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार के विधायकों तो नाराज़ चल रहे ने, जिस करके माल विभाग के अफसरों के वलों अणमिथे समय लई कलम छोड़ हड़ताल की जा रही है। पिछले दिनी रूपनगर विखे तहसील दफ्तर दे विच आम आदमी पार्टी के रूपनगर तो विधायक दिनेश चड्डा के वलों अचनचेत चैकिंग की गई, जिसनूं लैके इतराज़ जताया जा रहा है अते कहा जा रहा है कि तहसीलदार के नाल दुर्व्यवहार किया गया। तुसीं सारे भली भांजां नूं भी 3-4 दिन पहलों रूपनगर दे विच MLA श्री दिनेश चड्डा जी MLA साहबान ने अपनी सियासी खेड़ कढ़न लई, क्योंकि वो किसी विरोधी धिर दे नेता दा हड़ां दे बहाने कोई जमीन नाल संबंधित नुकसान करना चाहुंदे सी, तहसीलदार साहब कोलों कराउणा चाहुंदे सी। उन्हां ने जवाब दे दिता। अंडर ट्रेनिंग 2021 बैच का तहसीलदार, डायरैक्ट तहसीलदार, 1.5 साल च ਉਹਦੀ कोई शिकायत नहीं, हुण कोई शिकायत नहीं। जस्ट इस करके उन्होंने ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫਿਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੈਕੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 3000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। हो सकता बाहर कोई मतलब जिहड़ा वसीका नवीस है ਜਾਂ वकील साहबान ने जिहड़े भी इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 200 400 500 आई डोंट नो किन्ने ਵੱਧ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ 10000 ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ 10000 ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਜ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰਲੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕਢਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਨੂੰ।
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮਾਂ ਦੋਏ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਮੈਡਮ ਆਏ ਨੇ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਾਈਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗਾਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਗਾਰਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਗਾਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਔਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਫੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਪੜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੜਬੜਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਮਚਣੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸੋ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਅਫਸਰ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਮੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਲੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ KS ਮਠਾੜੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤਕਰਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਭਖਿਆ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰੀ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਤ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਲਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਈ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ DSP ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੰਢੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ MLA ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ MLA ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇੱਕ MLA ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ
ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਈਏਐਸ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨਾ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ, ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਏ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੜਛੀ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਛੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਮਾਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਬੀਬੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਹੈ, 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਟ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਟੰਗਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇੜਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇਸੀਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜੇਸੀਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ,
ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੇਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ, ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖੈਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸਆਰ ਲੱਦੜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਲਜੋਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਐਮਐਲਏ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ। 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਏਡੀਸੀ ਵੀ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਐਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈਕਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲਿਆ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤਿਹਾ ਪ੍ਰਜਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਪਜਾਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ MLA ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ MLA ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ DC ਕੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਢੂੰਡਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੌਕ ਹੋਏ ਹੋਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ, ਬੋਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ। ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝੇ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ। MLA ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ। ਫਲੌਰ ਨੇੜੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ 23,50,000 ਦੀ ਲੁੱਟ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੋਲ ਕਰਮੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 751 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਸਵੇਰੇ 747.4 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਮੂਨਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਤੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ।
ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਸੀਐਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਈਏਐਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਈਪੀਐਸ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੀਸੀਐਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਏਐਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਆਰਪੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਟੀਆਰਪੀ ਸਰਕਾਰ ਟੀਆਰਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਫਿਸਰ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੇਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਫਿਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਈਡੀ ਦੀਆਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ, ਈਡੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਆਰਪੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਅਣਭੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਜੀ, ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਮਨਾਈ ਹੋਵੇ? ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਵੀ ਗਲ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਲਦੀਪ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇਲੇ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ? ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦਖਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,
ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫੇੜੇ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਕਿ 57 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ TRP ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ TRP ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 110 MLA ਬਣ ਗਏ, ਸਿਰਫ 7 ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 1991 ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਚ ਹੈਗਾ IAS ਦਾ, ਮੈਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, SS ਚੰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਜਗਰਾਓਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੜੇ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਗਾ, 1998 ਜਾਂ 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, DC ਦਫ਼ਤਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ DC ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ DC ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉਹ MLA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕਲਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। MLA ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਚਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੋ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ, ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ? ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਬਰਾਬਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਲੋ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਰ ਹੋ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੋ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੀਆਰਪੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਆਰਪੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ। ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗੱਲ ਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੇਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰਜਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ,
ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 100% ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਟੀਆਰਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਂਗ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 1984 ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ। ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਵਾਲੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ KS ਮਠਾੜੂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ SR ਲੱਦੜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੇਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਖੱਜਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।